+3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 11 यूनिट 1 ले थिबा प्लाटो और अरिस्टोटल ए चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट 3 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करबा जाके आपन को 5th सेमिस्टर कोर पेपर 11 रे हेल्प करिवो। वीडियो यदि स्किप न करी शेष पर्यंत देखंतु एवं आपन चाहउछन यदि वीडियोटी रो पीडीएफ पई बाय पीडीएफ पई चाहउछन यदि नोट गुडी को ते डिस्क्रिप्शन मोर व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक अछि सेते जाय कि क्लिक करके ग्रुप जॉइन हो जातु कि शेष में मोर व्हाट्सएप नंबर दे देबी से मत मेसेज करंतु को सेमिस्टर को पेपर मेंशन करंतु मु पीडीएफ दे देबी से चैनल वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो लाइक करंतु एवं निश्चित आप सांग को शेयर मध्य करंतु। एबे आसंतु क्वेश्चन डिस्कस करबा। प्रथम क्वेश्चन आसुछु हेरमेनेटिक्स कहले कोन बुझ विषय और व्याख्या अध्ययन को आम कौन कह ना हेरमेनेटिक्स कहवा। यह एक व्याख्यार प्रणाली जी कि मनुष्यर विभिन्न समस्या कार्य पाठ्य विषय बुझाई थाए। हेरमेनेटिक्स कौन ना यह हूँ मनुष्यर विभिन्न समस्या कार्य और पाठ्य विषय बुझाई थाए। आउ कौन ना गोटे शृंखलित प्रणाली हिसाब से एक समस्या समाधान ज्ञानर आधार अटे जहाद्वारा मनुष्यर व्यवहार पदार्थ इत्यादि सठिक विपूर्ति हो पारुथिला। यार उद्देश्य कौन था? या उद्देश्य केवल हेले गोटे गोष्ठी स्वार्थ गुरुत्व दे अन्य गोष्ठी को बदलवाई नुहे। वास्तव जटिल विषय गुड़िक सठिक व्याख्या करी विषय गभीरता और गंभीरता को परिप्रकाश करने पाठक मान उद्देश्य होगा दरकार। यहाँ हूँ कौन ना हेरमेनेटिक्स कहले आम बुझी थाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आसुची वास्तव प्रश्नर समाधान पाई मध्ययुगीय व्याख्याकारी माने क्यों 7टी श्रेणी विभाग सृष्टि करथिले से गुडी कौन कौन जो वास्तव प्रश्नर समाधान पाई मध्ययुगीय व्याख्याकारी माने क्यों 7टी विषय बा श्रेणी विभाग करथिले। प्रथम डी कौन ना लेखक किए, पुस्तक विषय वस्तु कौन, यह कहीं लिखा जाइए, यह किपर संयोजित होइछि, आउ कौन ना आउ यह रचनार समय केबे थिला, रचनाटा समय केबे, यह केउठार लिखा जाइतिला वो छापा जाइतिला, यह क्यों माध्यम लिखा जाइतिला वो छापा जाइतिला। एटा हूँ कौन एटा हूँ मध्ययुगीय व्याख्याकारी माने जो 7टी श्रेणी विभक्त करथिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 3 को जीवा पाठ्य वाक्य कौन। क्वेश्चन नंबर 3 कौन आसुची पाठ्य वाक्य कौन ना गोटे पाठ्यर विषय वस्तु बा विषय को जटिलता को हृदयगम करी ओजनी या गोटे पहाच पर पहाच श्रेणी रे अतिक्रम करने को होता है। यहाँ हूँ कौन ना पाठ्यवाक्य गोटे पाठ्य विषय को वो जटिलता को हृदयगम करी ताकू जानिबा यह गोटे पहाच पर पहाच प्रणाली अतिक्रम करने को पाठ्यवाक्य कह जाए। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ यार पूर्ण व्यवस्था विभिन्न प्रस्ताव विषय संयोजना और विशेष फलाफल को बुझाई थाए। प्रत्येक विषय प्रसंगता गुणवत्ता अर्थ को संपूर्ण पुस्तक वार्ता को प्रेरण कर जाई थाए। सोपान श्रेणी संपर्क को धीरे क्रमे अतिक्रम करने को हुए। यही जटिल प्रणाली को अवलंबन करी व्याख्याकारी समस्त अर्थ को वो विषय को बुझा समर्थ होता है एवं यह सारांश प्रतिपादित होता है। यहाँ कौन ना पाठ्यवाक्य कहले आम बुझी थाऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा। क्वेश्चन नंबर 4 आसुची कौन ना प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी कौन। प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी कौन ना डेविनसन व्याख्यान नियम को एक श्रृंखलित भाव में उपस्थापन करछंती से यह को प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी नाम रे नामित करछंती। डेविनसन कौन करछंती ना निजर व्याख्यान नियम को एक श्रृंखलित भाव में उपस्थापन करछंती यह को प्रिंसिपल ऑफ चैरिटी नाम रे नामित करछंती। गोटे शब्द और चिंतन को व्याख्या बेला बेले गोटे शब्द और चिंता को व्याख्या कला बेले यार अन्य दिग को मध्य लक्ष्य देवाई से कहते आमे जो प्रकार अर्थ बुझू ता अन्य जन विदेशी से बुझा संभव नुहे। यह द्वारा आमे ताकू बुझापी चेष्टा करी फल हेउ बा
ସେ ନ ବୁଝିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଉ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଚ୍ୟାରିଟିର ଡେଭିସନ୍ ନିଜର ଭାବନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ଆସୁଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା ବେଳେ କେଉଁ ପ୍ରକୃତ ସମାଧାନ କରୁ ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ ସ୍କିନର କିପରି ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି? ନା କଣ୍ଟିନ୍ ସ୍କିନର କହିଛନ୍ତି ଲେଖକ ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ସମସ୍ତ ଲେଖାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଏହା ଯେଉଁ ପାଠକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଦରକାର। ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ବୁଝିବାର ବାସ୍ତବ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ଲେଖକଙ୍କର ଜଟିଳ ବିବୃତ୍ତିକୁ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତିମାନ ଅବଲମ୍ବନ କରି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଲେଖକଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମାଧାନିତ ହୋଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ଆସୁଛି, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆପାତ ଗ୍ରହଣୀୟ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ବିଷୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହାଇପୋଥେସିସ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାର୍ଶନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଓ ଜ୍ଞାନର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ନେଇ ବାସ୍ତବବାଦୀମାନେ ତର୍କ କରିଥାନ୍ତି। ହେମ୍ପେଲ୍ ଏଣ୍ଡ ରାପାର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବଧାରା ହିସାବରେ କିଏ, କାହିଁକି ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଦି ନୀତିକୁ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ହେମ୍ପେଲ୍ ଓ ରାପାର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଚିତ୍ରିତ କରି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଓ ଉତ୍ତରକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବରେ ହିସାବରେ କିଏ, କାହିଁକି ଓ କ'ଣ ପାଇଁ ନୀତିକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରି ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7କୁ ଯିବା, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ନା ଇତିହାସ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନର ପ୍ରକୃତି ଦାର୍ଶନିକ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରକୃତି ଅନୁଭବମୂଳକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଅତୀତର ସହାୟତାରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟ ରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଭବିଷ୍ୟତ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଓ ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 8କୁ ଯିବା, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖ। ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଲେଖ। ନା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେଉଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତନର ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତନ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଧାରଣା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ସମ୍ପର୍କ, ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାର ପ୍ରକୃତି, ସାମାଜିକ ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ସମସ୍ୟା, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଓ ଏହାର ଉପଯୋଗିତା ଉପରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ରଖି ସମାଜ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 9 ଆସୁଛି, ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦ ଓ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିଛି। ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚିନ୍ତନର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଥିଲା, ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବବାଦ। ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ରୂପେ ଦେଖିଥାଉ। ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ କହିପାରିବା। ପ୍ଲାଟୋ ରାଜନୈତିକ ଆଦର୍ଶବାଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ରାଜନୈତିକ ଦର୍ଶନ ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବା ଠିକ୍ ଅଟେ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ
ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆରିଷ୍ଟଟଲ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ରାଜନୀତିକୁ ବାସ୍ତବବାଦକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆମେ ଜନକ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 10 ଆସୁଛି, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶୈଳୀରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶୈଳୀ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ବାଦ ବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶୈଳୀରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହି ଶୈଳୀକୁ ସେ ନିଜର ଗୁରୁ ସକ୍ରେଟିସଙ୍କ ଠାରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନଥିଲା, ବରଂ ନିଜର ପାଠକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନଶୀଳ କରିବା ଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପର ବିରୋଧ କରିବା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଶେଷରେ ସତ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଟୋ ଶୈଳୀ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 11 ଆସୁଛି, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଅଧ୍ୟୟନ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଥିଲା? ନା ପ୍ଲାଟୋ ନିଜର ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦନ ଅହର ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ଲାଟୋ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଦାର୍ଶନିକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରତିପାଦନରେ ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦାର୍ଶନିକ ପଦ୍ଧତି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଦାର୍ଶନିକ ନିଜର ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଭିତ୍ତି ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ମାନି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଉପଲବ୍ଧ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଲାଗୁ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କେତେକ ବିଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବାହାରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ 12 ଆସୁଛି, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ନିରଙ୍କୁଶତା କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଉପଯୋଗୀ ନିରଙ୍କୁଶତା କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋ ଆଦର୍ଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ଦାର୍ଶନିକ ଶାସନକୁ ନିରଙ୍କୁଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଶାସକ ଯେକୌଣସି ଲିଖିତ ଆଇନ ଓ ଜନମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ତଥାପି ସେ ଅସୀମିତ ରୂପରେ ନିରଙ୍କୁଶ ନୁହେଁ। ନିରଙ୍କୁଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ନୁହେଁ। ଦାର୍ଶନିକ ଶାସକ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଳନୀତିକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13 ଆସୁଛି, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ। ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ରାଜନୀତି ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ ନ୍ୟାୟକୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ନ ଭାବି ଏହାକୁ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ମାନିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନବ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ମାନବ ଆତ୍ମାର 3 ଅଙ୍ଗ ଯଥା ବିବେକ, ଉତ୍ସାହ ତଥା ତୃଷାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବିଦ୍ୟମାନ ଥାଏ। ଶାସକ ବିବେକର ସୈନିକ ଉପହାର ଏବଂ ଉତ୍ପାଦକ ଶ୍ରେଣୀର ତୃଷ୍ଣାତୃତ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି। ଏଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଆଦର୍ଶର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଥିଲା। ପ୍ଲାଟୋ ନ୍ୟାୟକୁ ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ନ ଭାବି ଏହାର ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମାନିଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଟୋ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ବାହ୍ୟ ବସ୍ତୁ ନ ଭାବିକି ନିଜ ଆତ୍ମାର ଅନ୍ତଃକରଣ ବସ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନବ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ରାଷ୍ଟ୍ର କହୁଛି କ'ଣ ନା ମାନବ ଆତ୍ମାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅଟେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 ଆସୁଛି, ସ୍ପାର୍ଟାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ। ସ୍ପାର୍ଟା ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ନା ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ପାର୍ଟାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିକୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏକତା ଓ ସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। 7 ବର୍ଷ ବୟସ ସମସ୍ତ ବାଳକଙ୍କୁ ପରିବାରରୁ ଅଲଗା କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ କଠୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ଲାଟୋ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସ୍ପାର୍ଟାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ ପେପର 11ର ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ଥିବା ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଏବଂ ଏହା ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ 2 ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ 100ଟି ମେସେଜ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ମୁଁ ପାର୍ଟ 2 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟି ଆଣିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ 100ଟି କମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ମୋ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପରେ ଜଏନ୍ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଯଦି ଆପଣ ମେସେଜ କରିବେ ମୁଁ PDF ଦେଇଦେବି। ସେଥିପାଇଁ ନମ୍ବରଟି କହିଦେଉଛି 7077046925।
एथिरे मते मेसेज करंतु मु पीडीएफ पठेदेवी और डिस्क्रिप्शन मोर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छे से आप जॉइन हो पारती एवं शेष गोटे कथा कही रखुचु ये चैनल को निश्चित सॉरी ये वीडियो निश्चित रूप आप सांग को शेयर करूँ और गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ जहाँफल मुझे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करी आप प्रथम नोटिफिकेशन पाइपर वीडियो को देखिपर एवं ये चैनल ग्रो करने आप सहयोग दरकार से गोटे गोटे सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।